वर्धमान तृणमूल जिला कमेटी की ओर से तृणमूल जिला अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी के नेतृत्व में बुधवार आसनसोल उषा ग्राम में स्थित अग्नि कन्या भवन में पत्रकारों के साथ बैठक आयोजित की गई। पश्चिम बर्धमान तृणमूल जिला कमेटी की ओर से तृणमूल जिला अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी के नेतृत्व में बुधवार आसनसोल के उषा ग्राम में स्थित अग्नि कन्या भवन में पत्रकारों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। जितेंद्र तिवारी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आने के बाद दलितों के मिलने वाली नौकरियों में 90% तक कमी आई है। शिक्षा के क्षेत्र में भी भाजपा की सरकार संविधान में दलित, आदिवासी और ओबीसी समाज को मिलने वाले आरक्षण को लागू नहीं करना चाहती है। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि जिला तृणमूल कांग्रेस की ओर से आगामी 26 नवंबर को संविधान दिवस पालन किया जाएगा। इसे लेकर जिला के विभिन्न जगहों पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता सेमिनार, आलोचना सभा व तर्क वितर्क कार्यक्रम के माध्यम से मनाएंगे। वहीं जिला के सभी महापुरुषों के स्टैच्यू पर माल्यार्पण भी किया जाएगा। मौके पर उपस्थित तृणमूल कांग्रेस के जिला कोऑर्डिनेटर विश्वनाथ पड़ियाल, हरेराम सिंह, जिला तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता तापस बैनर्जी, अशोक रुद्र ने भी पत्रकारों के समक्ष अपना वक्तव्य रखा। भारत बंद का कांग्रेस और वामफ्रंट के लोगों ने उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक चुका है। वामफ्रंट की क्या हालत है वो भी आप लोग भली भांति जानते हैं, उसको बोलने की आवश्यकता नहीं है। और कांग्रेस की क्या हालत है, अपने माथा पर डूबल हो रहा है। तो किस तरह जमीन तैयार किया गया और विशेष करके बंगाल में 2021 में चुनाव, उसको ध्यान में रखते हुए बंद का मांग किया। आप जानते हैं तृणमूल कांग्रेस 2011 से लेकर आज तक बंद की राजनीति खत्म किया बंगाल से, और हमारी नेत्री का कहना है कि बंद कोई समाधान नहीं है अपनी मांग को मनवाने के लिए, और बहुत से रास्ता है जिसको आंदोलन के रूप में हम कर सकते हैं। तो कल तृणमूल कांग्रेस इसका विरोध करेगा, और जो कल कारखाने स्टील है, हमारे कोल है, यहाँ हमारे कार्यकर्ता बंद का विरोध करेंगे और सभी ड्यूटी करेंगे। ये कल का जो बंद होने वाला है उस विषय में आपके सामने अपनी बात हमने रखा। इतना ही इस समय कहना उचित है कि संविधान को लेकर के जो तमाशा केंद्र सरकार कर रही है वो बंद करें। तृणमूल कांग्रेस हमेशा अन्याय के विरोध में लड़ाई करती है और करती रहेगी। চাইবো যে কথাগুলো আমরা জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে পারি, সেই উদ্দেশ্যেই আজকের এই প্রেস মিটের আয়োজন। আপনারা জানেন যে আগামীকাল 26শে নভেম্বর আমাদের দেশের সংবিধান দিবস হিসাবে পালন করা হয়, এবং 1949-এ আজকের দিনেই বাবা সাহেব আম্বেদকরের নেতৃত্বে যে ড্রাফট কমিটি তৈরি হয়েছিল, সেই ড্রাফট কমিটি বিভিন্ন প্রায় অনেকগুলো সদস্য নিয়ে যে কমিটি ছিল তারা যে রেকমেন্ডেশন দিয়েছিলেন এবং ফাইনাল বিভিন্ন ডেলিমিনেশন, বিভিন্ন মিটিং পর আলটিমেটলি আজকের দিনেই সংবিধানটা অ্যাডপ্ট করা হয়েছিল 1949 সালে, এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে সেটা 26 জানুয়ারি 1952-তে ইমপ্লিমেন্ট করা হয় আমাদের দেশে। তো সংবিধান দিবস হিসাবে আজকের দিনটা আমাদের দেশে বিভিন্ন জায়গায় আগামীকাল 26শে নভেম্বর সংবিধান দিবস হিসাবে আমাদের দেশে পালন করা হয়। সংবিধানের মূল যে কি বলবো যে প্রিয়াম্বল আছে সেটাতে মূল আছে যে ইকুয়ালিটিটাকে মাথায় রেখে এটা করা হয়েছে। সব দিক দিয়ে মানুষের মধ্যে যে সাম্য থাকে তার একটা প্রচেষ্টা অনেকে যারা ফ্রেমার অফ কনস্টিটিউশন তারা করেছে, এবং যেখানে তারা যে সেকশনকে তারা পেয়েছিলেন যে সমান নেই, হয়তো কেউ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে আছে তাকে একটু সাপোর্ট দেওয়া, কাস্টের দিক দিয়ে কাউকে একটু কাস্টের কারণে কেউ পিছিয়ে আছে তাকে একটু সাপোর্ট দেওয়া, জেন্ডারের কারণে কেউ পিছিয়ে আছে তাকে একটু সাপোর্ট দেওয়া, এই সবটাকে মাথায় রেখে বিভিন্ন রিজার্ভেশনকে ইনকর্পোরেট করে আমাদের কনস্টিটিউশন তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু আজকে এটা আমাদের বিড়ম্বনা যে আজকের দিনে আমরা দেখছি যে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার, যেটা বিজেপি শাসিত সরকার আছে, তারা আমাদের যে কনস্টিটিউশনের মূল ভিত্তি তার উপর তারা আঘাত আছে, এবং তারা অন্য
ভাবনা নিয়ে এই দলটা চলে সেটা আর বিভিন্ন তাদের অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছে। উত্তরপ্রদেশে তারা দলিতদের উপর কি অত্যাচার হচ্ছে বিভিন্ন সময় আপনারা দেখেছেন, এবং তাদের বিভিন্ন নেতারা যারা আছেন, তাদের সাধারণ সংগঠনের যারা নেতারা আছেন, তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে বারবার এটা উঠে এসছে যে তারা রিজার্ভেশনের বিরুদ্ধে। তারা যদি এই ক্ষমতা পায়, অ্যাবসলিউট যদি ক্ষমতা আরো বেশি পায়, তাহলে আগামী দিনে তারা যে শিডিউল কাস্ট শিডিউল ট্রাইব ভাইদের জন্য যে রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা আছে আমাদের কনস্টিটিউশনের দ্বারা, সেটা তারা অ্যাবলিশ করে দেবে এবং তাদেরকে তারা রিজার্ভেশন দেবে না। শুধু তাই না, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় রাজ্য যে সম্পর্ক থাকা উচিত এবং যে সম্পর্ক কনস্টিটিউশনের দ্বারা সুরক্ষিত রাখা আছে, রাজ্যের যে অটোনমি আছে এবং কেন্দ্রের সঙ্গে কিভাবে মিলে কাজ করছে, এটার উপর তারা আঘাত আছে এবং পুরো ক্ষমতা, দেশের সব ক্ষমতা তাদের নিজের হাতে নিয়ে নেওয়া, কেন্দ্রের হাতে নিয়ে নেওয়ার একটা প্রবণতা তাদের মধ্যে আমরা দেখছি। এবং বিভিন্ন রাজ্যকে কিভাবে ডিস্টার্ব করা যায়, রাজ্যের নির্বাচিত সরকারকে কিভাবে ডিস্টার্ব করা যায়, তাদের কাজকর্মে কিভাবে বাধা দেওয়া যায়, তারও প্রচেষ্টা তারা এইসব দিকগুলোই আপনাদের সামনে আজ তুলে ধরবেন। আমাদের যারা আছেন তারা তুলে ধরবেন। প্রথমেই আমি আপনাদের সামনে কিছু কথা বলার জন্য অনুরোধ করছি আমাদের দলের কোঅর্ডিনেটর শ্রী হরিরাম সিং। তাদেরকে মেলাইন করার একটা প্রচেষ্টা চলছে। তো এইটা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে রাজ্য কেন্দ্রের সম্পর্কে একটা চিড় ধরছে, যেটা আমাদের রাজ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক এবং বিপজ্জনক। আমরা এটাকে স্ট্রংলি কন্ডেম করছি। নাম্বার 3, আপনারা জানেন যে কালকে যেমন হচ্ছে সংবিধান দিবস, ঠিক তেমনি বামপন্থীরা প্রতি বছরের মতন এবারেও একটা হচ্ছে যে সমস্ত গণসংগঠনগুলো মিলে গোটা ভারতবর্ষে একটা বন্ধের ডাক দিয়েছে। আমরা বন্ধের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক বিরোধী। 2011 সালে রাজনৈতিকভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার তৈরি করার পর তিনি প্রথম যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সেই সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে একটা দিনের জন্য কর্মদিবসকে নষ্ট করা যাবে না, এবং সেই সিদ্ধান্তের উপরে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবাংলায় কোনো বন্ধ আজ পর্যন্ত হয়নি। কিন্তু বামপন্থীরা উৎসবের মেজাজে প্রতি বছর একটা করে বন্ধ ডাকে। আমরা বিশ্বাস করি যে কোনো বন্ধ কোনো রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে পারে না, কিন্তু যে ইস্যুগুলোর উপরে দাঁড়িয়ে এই বন্ধ ডাকা হয়েছে, যে ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি ভারতবর্ষের সমস্ত লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলোকে বিক্রি করে দিতে চাইছে, বেসরকারীকরণ করতে চাইছে, ডিসইনভেস্টমেন্ট করতে চাইছে। ভারতবর্ষের দুইজন কুখ্যাত শিল্পপতি অনিল আম্বানি, আদানি, এদের হাতে হচ্ছে যে গোটা ভারতবর্ষটাকে বিক্রি করে দিতে চাইছে। তো আমরা যারাই বন্ধ করছে তাদেরকে বলবো যে রাজনৈতিকভাবে বিরোধিতা করুন। বন্ধ করে কোনো সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এর যদি বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়, এই ডিসইনভেস্টমেন্টকে যদি রুখতে হয়, তাহলে তার আদর্শ জায়গা হচ্ছে পার্লামেন্ট এবং রাজ্যসভা, যেখান থেকে এই আইনটা তৈরি হয়। সেখানে দাঁড়িয়েই এই লড়াইটা করতে হবে। শুধুমাত্র নিজেদের পায়ের তলা থেকে জমিটা চলে গেছে, রাজনৈতিক অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছে, সেই রাজনৈতিক অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার তাগিদে এই বন্ধ কখনো রাজনৈতিক হাতিয়ার হতে পারে না। এর মধ্যে দিয়ে মানুষের সার্বিক ক্ষতিটাই হচ্ছে। তাই আমরা বলবো বন্ধ না করে যে একদম পজিটিভ এবং কনস্ট্রাকটিভ ওয়েতে হচ্ছে যে বিরোধিতা করুন। ব্যাংকিং সেক্টরকে বিক্রি করে দেওয়া হবে, রেলওয়েকে বিক্রি করে দেওয়া হবে, এখানে কোন সেক্টরকে বিক্রি করে দেওয়া হবে। আমরা সবচাইতে বেশি আন্দোলন করেছি তৃণমূল কংগ্রেস। আমি কিছুদিন আগে যখন এই ধরনের সিদ্ধান্ত পার্লামেন্ট থেকে নেওয়া হচ্ছিল, তখন ডেরেকো ব্র্যান্ড সাহেবের সাথে আমাদের একটা ভিসি ছিল। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে দুর্গাপুর, রানীগঞ্জ, আসানসোল মূলত হচ্ছে যে কয়লা খনি এবং ইন্ডাস্ট্রির উপরে দাঁড়িয়ে আছে। তো এখানে হচ্ছে অ্যালো স্টিল প্ল্যান্ট আছে, এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্টে গ্লোবাল টেন্ডার থেকে অ্যালো স্টিলকে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে, কোন সেক্টরকে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে, সমস্ত ব্যাংকিং সেক্টরগুলোকে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। তো রাজ্যসভায় এটা নিয়ে যাতে হচ্ছে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় এবং এর বিরোধ করা হয়। পার্লামেন্টেও একইভাবে বিরোধ হচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অ্যাজ এ চিফ মিনিস্টার অফ দি স্টেট তিনি সর্বাত্মক বিরোধিতা করছেন। আমরা যেদিনকে রেলের বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে রেলের বাইরে দাঁড়িয়ে, অফিসের মূল ভবনের বাইরে দাঁড়িয়ে যখন আমরা অ্যাজিটেশন করছি, রেলের কর্মীরা এসে আমাদের বলছেন যে স্যার আপনারা আমাদের বাঁচান, ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকার সব বিক্রি করে দিতে চাইছে, আপনারা আমাদের বাঁচান। তা আমরাই ছিলাম সেদিন। তা আমরা বন্ধ নয়, আমরা চাই যে এর বিরুদ্ধে রাজনৈতিকভাবে সবাই আসুন একসাথে সবাই মিলে হচ্ছে যে আন্দোলন করি, যাতে এই সিদ্ধান্ত, হঠকারী সিদ্ধান্ত থেকে এবং হচ্ছে যে তুগলকি সিদ্ধান্ত থেকে ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকার বিরোধ। বাবা সাহেব আমাকে নেতৃত্বে যে কমিটি হয়েছিল, সেই ড্রাফট কমিটি আজকে দিনে পাবলিশ করেছে। ড্রাফটটা
প্রডিউস করেছিল এবং পরবর্তীকালে এটা সংবিধান হিসেবে গৃহীত হয়। আমাদের সংবিধানের মূল কথা হচ্ছে বহুত্ববাদ, নানা ভাষা নানার মতো নানা পরিধান, বিবিধ এই কনসেপ্টকে মাথায় রেখে আমাদের কিন্তু সংবিধান রচনা করা হয়েছে। ভারতবর্ষের যে কোনো মানুষ তার ধর্ম আচরণের অধিকার থাকবে, যে কোনো জায়গায় বসবাসের অধিকার থাকবে, তার যে কোনো রাজনীতি করার অধিকার থাকবে। সংবিধানের যে মেন স্তম্ভ আইনসভা, বিচারসভা, সংবাদপত্র, আজকে আপনারা দেখুন এই তিনটের উপর চরম আঘাত আসছে। যদি স্তম্ভগুলোর উপরে আঘাত আসে প্রতিনিয়ত, তাহলে ইমারত কিন্তু একদিন ভেঙে পড়বে। যে সংবিধান পৃথিবীর মানুষের কাছে সব থেকে গ্রহণযোগ্য, যেখানে আমাদের এই দক্ষিণ এশিয়াতে বিভিন্ন রাজ্যে আমরা দেখতে পাই কোনো পালাবদল হলে একটা রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের মধ্যে পালাবদল হয়, কিন্তু ভারতবর্ষের সংবিধানের এত মহত্ব, এত গুরুত্ব, এত শক্তি, পেন ইজ মাইটার দেন সোর্ড যে কথাটা আছে না, তার এত শক্তি একটা পালাবদল হয়ে গেছে। ইন্দিরা গান্ধীর মতো প্রভাবশালী নেত্রীকে, জনপ্রিয় নেত্রীকে এই সংবিধানের ক্ষমতা বলে কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হয়, এবং তাদের পরবর্তীকালে যারা আসেন তাদের কিন্তু মুখ্য দৃষ্টি থাকে সংবিধানটাকে আমরা যেন টিকিয়ে রাখি। যে সংবিধানের দৌলত আমি ক্ষমতায় এলাম, এটা যেন এর ওপর যেন কোনো আঘাত না আসে। প্রত্যেক রাষ্ট্রপ্রধানের কিন্তু এটা কিন্তু আসু কর্তব্য ছিল, আমরা একদিন জানতাম। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু থেকে রাজীব গান্ধী থেকে নরসিংহ রাও থেকে ডক্টর মনমোহন সিং, সবাই সংবিধানের যে মূল স্তম্ভ তার উপর যেন আঘাত না আসে তারা সদা লক্ষ্য রাখতেন। আজ আমরা প্রথম দেখলাম যে বিগত সরকার থেকে এই সরকার আস্তে আস্তে সংবিধানের স্তম্ভগুলোকে আঘাত করছে। আজকে বিচার ব্যবস্থাকে আঘাত করা হচ্ছে, আজকে আইনসভাকে আঘাত করা হচ্ছে। আজকে আইনসভাকে গুরুত্ব না দিয়ে শুধুমাত্র রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে সই করি। রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে সই কখন করা যাবে? যখন পার্লামেন্ট চলার মতো অবস্থা থাকবে না, যখন বহিঃশত্রু আক্রমণ হবে, তখন এইসব ক্ষেত্রে এক্সেপশন কেস, রেয়ার কেস, রাষ্ট্রপতিকে সই করে অর্ডিন্যান্স নিয়ে সেই বিলগুলো করতে হবে। কিন্তু আমরা দেখছি সাধারণ মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধে যে বিল, গরিব মানুষের বিরুদ্ধে যেসব আইন, সেই আইন তারা পার্লামেন্টকে, আইনসভাকে অ্যাভয়েড করে তারা সেগুলো বিল পাস করে, অর্ডিন্যান্স করে বিল পাস করে দিচ্ছে। আইনসভার হাত পড়ে গেল আপনার, আইনসভাটাকে ডিফার্ম করে দেওয়া হচ্ছে, সংবিধান একটা পা কিন্তু লড়ে যাচ্ছে। যারা সহযোগিতা করেছিলেন এবং দীর্ঘদিন 2 বছর 11 মাস 18 দিন ধরে তারা আলোচনা পর্যালোচনা করে যে সংবিধানের রচনা করেছিলেন, আর সেটাই প্রায় ধ্বংসের মুখে। এই সংবিধানের যে মৌলিক অধিকারগুলো, তার উপরে নরেন্দ্র মোদী সরকার এবং বিজেপি দল আক্রমণ করছে। ভারতের সংবিধানের মূল যেটা গরিমা, যে ধর্মের ভিত্তিতে কোনো ভাগাভাগি হবে না, ধর্মের ভিত্তিতে কাউকে বেশি কাউকে কম, এ ধরনের কোনো পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না। কিন্তু এই সরকার আসার পরে আমরা দেখছি আমাদের দেশের ঐতিহ্যকে, দীর্ঘ 6000 বছরের যে আমাদের সংস্কৃতি, তাকে আঘাত করা হচ্ছে। আজ তারা দলিতদের কথা বলছেন, কিন্তু আমরা যদি 2019 সালেই দেখি, শুধুমাত্র দলিত সম্প্রদায়ের ওপরে, তাদের ওপরে যে অত্যাচার হয়েছে তার বিরুদ্ধে 46,000 FIR হয়েছে। তার আগের বছরের থেকে সেটা 7% বেশি। বিজেপি শাসিত যে সমস্ত রাজ্য আছে, গুজরাট বলুন, মধ্যপ্রদেশ বলুন, হরিয়ানা বলুন, উত্তরপ্রদেশ বলুন, প্রত্যেকটা জায়গায় কোথাও 10%, কোথাও 26%, কোথাও 17% করে দলিতদের ওপর অত্যাচার হয়েছে, যেগুলো বিভিন্ন জায়গায় রেকর্ড আকারে নথিভুক্ত।
এই সরকার আসার পরে দলিত শ্রেণী, পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর জন্য কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয় যে রিজার্ভেশনের একটা বিষয় থাকে সেটাকে কিন্তু তারা এখন অবধি ইমপ্লিমেন্ট করেনি। এতে প্রচুর আমাদের যারা পিছিয়ে পড়া দলিত সম্প্রদায়। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PV न्यूज।